जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो माने प्रथम कर देखछन्ते सब्सक्राइब करंतु, जहा फळे प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, एथर कमिबो आलू संकट, एणिकी स्वाभाविक हेबो आलू दर। व्यवसायी आगे नईले ममता दीदी। पश्चिमबंग में आलू व्यवसायी धर्मघट डाकरा पर बाहरी समाधान सूत्र। ओडिशा समेत अन्य राज्य को आलू पठाइबा अनुमति पर पश्चिमबंगर आलू ओडिशा रे पहुँची। यह द्वारा दर खसवा सह लोक सस्तार आलू मिल। मंत्री सूचना दे कहते कि उत्तर प्रदेश 48 क्विंटाल आलू सरकार आमदानी करछन्ती। दुईटी ट्रेन रे उत्तर प्रदेश आलू आसछि। आसंता 4-5 दिन भितर आलू ओडिशा रे पहुँचो। राज्य में आलू दर ठीक रहिबो। चढ़ा दर रे आलू बिक्री करुवा असाधु व्यवसायी किंबा मौजूदकारी उपर कार्यानुष्ठान आरंभ करा जायछि। राज्य में 19टी सरकारी खुचरा दुकान रे 30 टंकार आलू बिक्री करा जाउछि बोली मंत्री कहछन्ति। परवर्ती खबर, राशन कार्ड धारी गुरुत्वपूर्ण सूचना। कटिजीव किछि लोकंकर राशन कार्ड मिलबनी आउ मागणा चाउल एवं गहम। राज्य सरकार बड़ निर्देश। खूब शीघ्र अयोग्य हिताधिकारी मानकु चिन्हट करा जिवो। राज्य जगाण मंत्री सूचना अनुसार राज्य में अयोग्य हिताधिकारी मानकु बाद देवा पई प्रक्रिया आरंभ हो गलानी। केवाईसी कार्ड अपडेट करा जाउछि। जो माने एही योजना रे लाभ पाइबा पई अयोग्य सेमानकर राशन कार्ड कटिजिवो। वास्तव में मागणा चाउल बंटन व्यवस्थार लाभ पाइबा पई सरकार किछि आवश्यक योग्यता स्थिर करछन्ति। जेभଳି रेशन कार्डधारी माने टिकटदाता हेबा अनुचित, आहरी मध्य से दरिद्र सीमारेखा तले बास करथिबा उचित, अर्थात तांकर वार्षिक आय 2 लाख रु कम हेबा उचित। यह व्यतीत तांको घरे 4 चकिया जान थिबा उचित नुहे। परवर्ती खबर, 2024-25 पूर्णांग बजेट रे त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधि वर्धित पावना अर्थ बराद होईछि। एथिपाई ग्राम पंचायत पाई 179 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी एक प्रश्नर उत्तर में सूचना देइछन्ति राज्य पंचायत राज पानीय जल मंत्री रविनारायण नायक। एथिपाई 2025 पूर्णांग बजेट रे ग्राम पंचायत निमंते 179 कोटी, पंचायत समिति पाई 76 कोटी एवं जिला परिषद निमंते 13 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। सूचना योग्य राज्य सरकार को सरपंच मानकर मासिक भत्ता 2350 टंका 10,000 टंका को वृद्धि करथिबा बेले नायब सरपंच मानकर पावना 950 टंका 4,000 टंका को बढ़ाइछन्ति। सेही बेले पंचायत समिति सदस्य उपाध्यक्ष पावना 2,350 टंका 7,500 को बढ़ा जाइथिबा बेले अध्यक्षकर पावना 3,550 टंका 15,000 टंका को बढ़ी। जिला सदस्यों पावना 3,530 रु 10,000 ए उपाध्यक्ष पावना 7,040 टंका 15,000 टंका और अध्यक्षकर पावना 9,380 टंका 30,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर, मोदी सरकार को हटाइबा पई अमेरिकार गुप्तचर एजेंसी CIA पर्दा पछर रही कुआडे बड़ उद्यम करुछि। रूसर सरकारी गणमाध्यम स्पुटनिक ताहार रिपोर्ट रे यह कहिछि। एही रिपोर्ट रे कहिछि जे CIA आंध्र प्रदेश बैप्टिस्ट चर्च एवं विरोधी दलर नेतांक सह जोगाजोग रे अछि। एथिरे अमेरिकार आंध्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहायतार मोदी सरकार को हटाइबा पई एक बड़ षड्यंत्र करुछि। स्पुटनिक मीडिया रे एही रिपोर्ट प्रकाश पाइबा पर सारा विश्व में हईचई सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर, ओरठला तीर्थयात्री बस। यही दुर्घटना रे 30 रु अधिक श्रद्धालुंकर मृत्यु घटिछि। सेही भली 18 जन आहत होइछन्ति। सेमानंकु उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। ईरान रे घटिछि एभली एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। मंगलवार विलंबित राति रे पाकिस्तान रु इराक को शिया तीर्थयात्री मानकु नै जाउतबा एक बस ईरान रो याजद रे ओलटी पड़छि। फल रे एथिरे थिबा 35 पाकिस्तान नागरिकंकर मृत्यु घटिछि। सेहीपरि 18 जन आहत होइछन्ति। परवर्ती खबर, बांग्लादेश रे चलीथिबा हिंसा मध्य सरकार बदली जाइछन्ति। संरक्षण झड़े शेख हसीना निज पद हराइले। तांकु बांग्लादेश छाड़ी पलाइबाकू पड़ला। वर्तमान से भारत में आश्रय नहीं, किंतु भारत में मध्य तांकर
ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଂଲାଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା କିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷୟ ଗାଳିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭାରତ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ପାଟନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବନ୍ଦ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜେପି ଗୋଲମ୍ବର ପାଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୋକିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବଙ୍ଗଲା ଚୌରାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସହାୟତା ରାଶି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାର ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସ୍କୁଲ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର ମାନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା 6ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନର ମଞ୍ଜୁରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ 10 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୋଟ 8ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 15,004 କୋଟି ଟଙ୍କାର 6ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା। ଏଣିକି 80 ମାର୍କରୁ 24 ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍। ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ରଚନାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଆସିବନି 10 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 2025 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ମାର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 80 ମାର୍କର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ 40 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଫେଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବାକି 20 ମାର୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିବେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ ମାର୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ହେଲେ ଥିଓରି ମାର୍କ ସହ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପାସ୍ ବୋଲି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଲେପୁର ଭାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମହିଳା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ମହିଳା କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ବହୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ଦାସ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରଶ୍ମିତା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଲିସ କିଛି ବି ଶୁଣିନଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ରଶ୍ମିତା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ନାବାଳକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଓରଫ ଦାରା ସିଂ କ୍ଷମା ଆବେଦନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଜେଲରେ 24 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ କାଟି ସାରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା କରି ମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଦାରା ସିଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ. ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଛକ ଏବଂ ପୁରୁଣାକଟକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 1775 ମିଟର ଲମ୍ବା ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।